सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यकूब साहब भी आज प्रोग्राम में शामिल हैं, प्रोग्राम आपकी आवाज़ में। और आज हम सुनेंगे कि यकूब साहब क्या कहना चाहते हैं। ब्लड प्रेशर लो रखेंगे यकूब साहब आज, और ब्लड प्रेशर हाई नहीं करेंगे। सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे देखने वालों को, क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ पहला ना 2-3 मिनट गल करना जी लाजमी करने वाली है। फिर जो तुम हुक्म करोगे ना जो मेरे को मिसल लूना मैं हाजिर हाँ। हाँ जी, हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तरफ जो साहब ਤੁਹਾਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम ਤੇ ईद मुबारक ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ। खैर मुबारक, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ईद मुबारक। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਈ ਬੁਸ਼ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਬੈਲੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ बुश 24 घंटे जो हर चैनल ते उन्हां कोई गल करनी है जेड़ी गल जवेद साहब है नहीं। बुश कौन? कोई ना गल करनी जिन्ने भी साथी ने भावें कोई वरियाम है भावें कोई गल तो सुन लो, भावें कोई बुलदिल है गल वही करनी जेड़ी चलदी है पई। गल तो सुन लो, बुश कौन है? ना सही भुल गया मैं। ट्रंप बुश तो चलो रिटायर हो गया। वो किसी दौर च जेड़ी हुण इस पोजीशन ट्रंप आंदा बुश भी बड़ा पॉपुलर रहा है। चलो ठीक है, चलो अगे चलो जी हाँ, मुंह च निकल गया ट्रंप है। मेरी गलती कोई गल नहीं। जो मैं अर्ज करना पिया भाई असल गल है जवेद साहब अगर मेरे घर डाकू पे आवन ते जे मैं खुद ना बोला मनु गैरत ना आवे जिन्ने जगह मैं आवा मैं कोशिश ना करा बाहरों किसी की लोड़ है। हाँ जी। किसी को है जरूरत कोई मनु रलन की या मेरी मदद करने की? हाँ मेरे नाल ज्यादती भी होंदी है। मैं माड़ा वा, मैं कमजोर हाँ, मैं गरीब हाँ, मेरा बरादरी कोई नहीं, मेरी औलाद कोई नहीं, या मेरा बच्चा एक है तो मैंने जरूरत पैगी तो मैं महल्ले वालों आखा मेरी मदद करो तो शायद किसी को गैरत आ जाए। तो जे असी आपू घर दे मेरे 8 मुड़े होण 5 घर मेरे रिश्तेदार होवन पिंड च पैसे मेरे को बतेरे कमाई की है डलमार्क नार्वे दी इंग्लैंड दी ते मैं बगैर तो के घर बह जाने मैनू किसी रल ने लोगों ने यह तो गल ही गलत है। खुदा भी तां लभदा है जे खुदा नू बुलाइए, खुदा दे घर जाइए, खुदा के गिड़गिड़ाइए या बारी ताला मेरी मदद कर ते फिर मदद करदा। घर बैठे ते खुदा भी नहीं लभदा। असीं मसीती जांदे नहीं उठ के नमाज पढ़ नहीं जाते ते आ ले जंट लभ जे। ये तो जवेद साहब गलत गल है। मेरे गल करन दा जेड़ी मैं तमीज बनी दा मतलब है जो कि मैं अनपढ़ जो बंदा मैं बेटा बड़ा मौलवी तो कोई ना वो तो मैं अगे तुहानूं दस्सिआ वा जे मसला पुछना मेरे भतरीए कोल पूछ लो करो। ते बदमाश होंदे बड़े अजकल नवां काम शुरू कीते ने पाकिस्तान च। हाँ जी। ते बदमाशां दी बना के ना वीडियो जैसे सजाए मौत होई उस गाना लाया वास्ता खुदा दा कोई ते काम छड्ड दिओ और जेड़ा कम ये तो रहन दो। सफदरवाल की बीबी जी 25 पठैलू के वास्ते और सोची उन्होंने घाटा पा लिया वो तो लगी इस कम मगर ही तुसीं किहड़े काम शुरू किए। तो मेरे गल करने का मतलब है जवेद साहब मैं कोई गल शार्ट की करना मेरी पूरी पाकिस्तानी कौम अगे अर्ज जे मैं तो इस काबिल नहीं। लख कर लो जो मर्जी कर लो तुहाडे च गैरत नां दी चीज नहीं बिल्कुल। अच्छा। बड़ी बेइज्जत तुहाडे नाल अल्लाह दी कसम है गदार 1 करोड़ भी नहीं है तुसीं 25 करोड़ हो और तुसीं न मर्द हो मर्द नहीं है तुहाडे च गैरत नहीं है। तुहाडे च तुसीं क्यों लोगों को गैर को मदद मंगदे हो? वो इज्जत तलकात सलाम दुआ हर बंदे दे होंदे ने। हुण देखो ना मनु एक दो खिलाड़ी मुड़ा इंडिया का चंगा लगदा है, एक दो लीडर बाहर दा ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ खुदा जी महलूक है ना भावे हो गैर मुसलमान मैनू चंगा लगता। 2-4 साथी ने साथी 5-6 ने जिन्होंने मैं भरावां वर्गू मुहब्बत करना उन्होंने मैं कोल बह के तकना ज्यादा समझना मैं अपनी जिन्हें कुर्बानी दी है। लेकिन मैं ये अर्ज करना पाया इसका मतलब ये तो नहीं कि तुसी एक बंदा हीरा है जिहदे ते एक टैडी पैसे इंसान की जुल्म होंदा पिया तारीख ही जाएगी एक कहानी लिखी जानी है कम के इमरान खान नू रब लम्मी जिंदगी दे सेहत दे दुनिया ते अगर जो भी जान दुनिया तू ऐस हर बंदे नहीं जाना सदियां लोग याद रखन दे किताबां लिखियां जान गियां ते तुसीं ज़ालमां दा इह मुल पांदे हो कि तुसीं ओहदे वास्ते बाहरों मतलब ओह किहदे वास्ते डक्किया जेल च होए ओह तुहाडे वास्ते डक्किया ओहदा अपना की है आपू अरबपति बंदा है पुत्तर ओहदे बाहर ने खानदानी बंदा है इज्जत वाला बंदा है ओनू किस चीज़ की कमी है। ओह चैनल ते बह के दुनिया दे जावे सैर करे चंगियां फर्स्ट क्लास च बह के इज्जत नाल खरबपति हो गए और एक सूबे की हुकूमत भी कई बार रियाजत में बन जाइए रजारी नवाज शरीफ हो एक बार वो आवे एक बार या नवाज ही एक पार्टी बिल्कुल ही खत्म हो जाए। लेकिन दूजी बारी ज्यादती भी होंगी है जेडे आम बंदे आखते ने हरामी। मैं चंद बंदे ने जेडे आखते ने 2018 की इमरान खान भी जिताया ही है फौज ने
ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। मैं कहा गाल छाल ना कढ़ियो आज ईद दा दूसरा ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਗਾ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾ ਫਾਇਦੇ ਕੋਲ ਕਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਲੀਤ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਪਲੀਤ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਲੀਤ ਕਰੀਏ। अच्छा एक होर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 2018 ਚ ਜਿਤਾਇਆ ਸੀ ਫੌਜ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣਾ ਦਿਓ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ 2018 ਚ ਵੀ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਤਾਇਆ। ਬਕਵਾਸ ਝੂਠ ਮਾਰ ਲੱਗੀ, ਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 98% ਜਿੱਤਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਲੈਵਲ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੀਏ। ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਜਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਸੜਕੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪੂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਦਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੁਜਰਮ ਹੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਫੌਜ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਫੌਜ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੋੜ ਜਲ ਥੱਲੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਪਤਾਨ ਮੇਜਰ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੁਰੱਬੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅਰਬਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਬਾਂ। ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਪਾਗਲ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਟੀ ਦਾ ਵਕੀਲ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਵਾਕਈ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 3 ਖਰਬ ਤੇ 4 ਅਰਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲਈ ਹੈ ਬੈਲਜੀਅਮ ਤੋਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 100% ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਲੁੱਟਿਆ? ਉਹ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਮौज ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ 76 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਲਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੱਕਦਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਮਕਾਨ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਵਰਗੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਰੋੜਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਦੀਆਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜ਼ਾਲਮੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜੀ ਨਾ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਯੂਬੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਅਯੂਬੀ ਜੰਮਣ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਕੌਮਾਂ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਡਰਾਮੇ ਤੱਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕਦੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿਆਣਾ। ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਫਰਾਂਸ ਆਇਆ, 1994 ਦੀ ਗੱਲ, 93 ਦੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਯਾਰ ਨਵੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੌਲਵੀ 60 ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ। ਉਹ ਮੈਂ 5-5 ਲਾਣ ਲਗਾ। ਮੇਰਾ ਹੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਗੈਰਤੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਸ਼ਾਮੀ 10 ਲੱਖ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਲਈਏ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਤਲਈਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆਇਆ, ਅੱਲਾ ਜਨਸੀ ਕਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰਾ ਏਜੰਟ ਆਇਆ, ਬੰਦੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੂੜੀ ਮਾਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰੀ ਯਾਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹਮਦਰਦ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੂਣੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯਕੂਬ ਹੈ ਹੀ ਵਾਸਤਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਫੇਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸ਼ਰਤ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਨਾ ਰਾਤੀ ਆਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਦਰਤੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ 5000 ਪੈ ਗਏ ਆ, ਤੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਘਰ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਾਲਮ ਨਹੀਂ, ਬੇਗੈਰਤ ਨਹੀਂ, ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਵਤਨ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਿੱਟਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ TV ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰੋਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਲਾਹਨਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੀਬੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀਰੇ ਵਾਲਾ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੈਲੀ ਬਣੀ ਹੈ 47 ਸਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਬਣਿਆ था? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਜੇ ਜੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਲੀ ਬਣੇ ਤੇ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਹੈ ਕੀ? ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੈਲੀ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ? 1 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ 10 ਦੁਕਾਨਾਂ ਫਿਰੋ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਉੱਥੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਸਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਆ ਹੋ ਨਾ ਖਾਲਸ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੱਟ ਹਾਂ,
ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਿੱਕਾ ਰਿਹਾ ਪੱਠੇ ਢੋਂਦੇ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਣਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ 2 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅੱਛੀ ਚੋ ਕੇ ਖਾਲਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪੂ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਚੰਗਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਦੁੱਧ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਡੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਣ ਤੇ ਨੀਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਊਡਰ ਘੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹ ਪਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੈਲੀ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਮਰੀਮ ਜੈਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਉੱਤੇ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲ ਬਾਕੀ ਸਭ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿ ਫੜਿਆ ਵਾ ਇਹ ਖੁਸਰਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਸਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 3.5 ਸਾਲ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕ ਜਾਏ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਮ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਬਰਦੇ ਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ 3.5 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਾੜਿਆ ਜਿਤਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਅਖਲਾਕ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੱਚ ਸ਼ਰਾਫਤ ਪਿਆ ਵਿਖਾ ਜਿਤਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਭਾਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹਨੇ ਬਾਜੀਆਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਾਫਤ 'ਚ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ 70-75 ਸਾਲ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗਾ ਯਕਦਮ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਸਭ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸ਼ਰਾਫਤ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਣਕ ਸਸਤੀ ਲੱਭਦੀ ਸੀ ਤੇਲ ਸਸਤਾ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇਲ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੂਸ ਕੋਲ ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਬਾਜਵੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੁਪਈਏ ਖਰਚੇ ਨੇ ਆਰਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਉਹ ਤੇ ਮੁਹਿੱਬੇ ਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਕਲਮਾ ਗੋ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮੰਨਦੇ ਬਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੜਿਆ ਚੁੱਪ ਕਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵਾ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਫੌਜ ਤਾਕਤਵਰ ਜੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਤੇ ਜੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾ ਜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਜੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ ਕੌਮ ਚ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਪੀ ਜਾਗਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਚੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾ ਦੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਨਾ ਸਮਝਾਣੀ ਸ਼ਾਮੀ ਦੇ ਮਨੋ ਕੇ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਜੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕੀ ਪਸੰਦ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਗੁੱਸਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਬੜੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਮਰਜ਼ਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਰਜ਼ਈ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਬਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਾ ਮੈਂ 20 ਲੱਖ ਚਲਾਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਮਰਜ਼ਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ
ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ। नहीं ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ मेरा सवाल कुछ और है। ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਯਹੂਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋਵੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਆਮਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੂਜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈ ਕਾਦੀਆਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਡਾਂਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣੇ ਯਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਹ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ नहीं मैं लफज की गल कर रहा मैं बहस नहीं मजहबी बहस छड़ दिओ इन्ना नहीं टाइम है काफी लंबा हो गया। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਨ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਹਿਮਦੀ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਆਇਨ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਝੂਠ ਮਾਰ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਜੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੋਈ ਆਇਨ ਚ ਆਮਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਧਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾਏ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਉਹ मुहब्बे वतन भी ने मगर इतराज ये आया नहीं मगर मैं मसला पूछ के मैं आपू ते मौलवी कोई नहीं ना मैं उलमाए करम जुतियां सीधियां कर रहा मेरा मुर्शिद कामिल है कोई किसी आईन जामदी नहीं लिखिया सिर्फ उत्थे मिर्जा कादियान ही लिखे नहीं उत्थे लिखिया था जे कोई बंदा आमदी ए आमदी ना बाद बदलिया जिसने मैं अर्ज करना पे आमदी किस हो सकदा आमद ते नबी पाक दा दूजा नाम नहीं तो वो भी तो ने रखा है वालदा साहिबा ने रखा है मेरा नाम मेरा खानदानी नाम जी मेरे बच्चे अच्छा चलो मैं लंबी बड़ा अच्छा लंबा प्रोग्राम हो गया काफी मगर वो एतराज वाला ले आया ते गौर करना अपने उलमा पूछना इस गल दे बड़े ठंडे दिमाग नाल गुस्से च नहीं आईदा हुंदा ठीक मेरे जवेद साहब यकीन करो मेरा मुंडे पढ़दे ने मरदई उत्थे ना बली बिजोला नाल मेरे जिगरी यार ने बरनाली दे 4-5 मुंडे मैं तो लगे गल दसी सी ना एक बारी जो उन्होंने नवे जर्मनी आए सैट उन्हें कई खूफा ना टुटा स्विट्जरलैंड या जर्मनी तू केड़ा मरदई बने या डाला या बंदा तू एक बारी ना जिकला सी कहने साडे कहल ते चल कागज लै मेरे क्लास सालों ने यार ने 6वीं लगे 10वीं तक पढ़िया स्कूल कट्ठे मैं क्या मैं नहीं काम कर सकता काम बड़ा भार है मैं कब्र भी जाना सामने वाला पता कोई आया ना आया मैं नहीं ये काम करता चलो नहीं कागज ले मैं क्या कागज जरूरी रोजी थी पाकिस्तान च रब कोई नहीं रब हर थान से जिन्हें पैदा किया दो जान यकीन करो एनर्जी लैके मेरे लगते मेरे पिंड के बंदे सारे इंग्लैंड गए मेरे सके दो भाई इंग्लैंड ने मैंने तरले किए मेरे भतीजे आखे मेरे मुड़िया नहीं मनने कि आपा गल है उत्थे खुदा और आपू सानू मसले दसने आपू गल्लां कर उन्हें कहा उत्थे खुदा हो रहा है इत्थे खुदा हो रहा है इत्थे आए हैं निके निके आए हैं इत्थे आए 25 साल हो गए ना इत्थे जवान होया पढ़िया हुण काम अच्छा मेरी गल सुनो अगले लंबा हो गया बड़ा लंबा हो गया प्रोग्राम ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਹੋ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹ ਮਰਦੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਖਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਰਸਤਗੀ ਕਰ ਲੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ